Why have you chosen this industry and why you want to be an entrepreneur? Well, this is very closely related to what I have been involved in before too. Let me ask you, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ? Math, you know what? मेरी grade 10 तक I was very good. फिर 11वीं 12वीं ਵਿੱਚ it got really tough. बुरा हाल होया? Yeah, definitely. Please work on your credit score. Make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ score ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. I think you should improve on that. ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਹਰਕੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦੈਟਸ ਆਰ ਫਰਸਟ ਡਰੀਮ ਫॉर एवरीवन। ਸੋ ਪਰ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਲਕਮ in my studio, in my show, Nav Nagra. How are you? I'm good, thank you. Now, first of all, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, who is Nav Nagra? Actually, let me correct them. Who is Nav Nagra? Wow, thank you. Well, Navdeep actually. Okay. Yeah, so Nav is what? American kind of term. Hanji, they've shortened it to Nav Nagra, but Navdeep is my full name. So I am actually a mom, a wife, and a businesswoman. Yeah. And I've been doing mortgages for the last five to 6 years here in Indianapolis. And by the grace of God, it has gone really wonderful. It has been just an upwards trajectory, which wasn't expected. But I'm really glad to be here. I'm glad to be in this industry. Awesome. So it's just a code, or definitely you're giving a guaranteed rate, or what is guaranteed rate? My company is guaranteed rate. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, we are the second or third largest in the US, basically. We are licensed in all 50 states. So, and I am licensed in Indiana right now. But even if we have somebody from another state, we can still help them qualify. Bilkul. So, Navdeep, tell me more about this industry. Why you have chosen this industry? ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਸੈਪਟੈਂਸ। Why have you chosen this industry and why you want to be an entrepreneur? Well, this is very closely related to what I have been involved in before too. My husband was in real estate. He's still a broker. And I know that there was a need for a mortgage person from our community in this state. When I got into the industry, nobody else was doing mortgages in Indiana. So it was a very big opportunity and the need. So I thought, well, this is a great field to be in. Plus, it works really well for me because the way I am, I like to be very flexible with my schedule, and I can do the math and the paperwork that's required, can take all that stress. And I'm doing something good for our community too. I'm getting them into homes. If they need advice or any kind of support, I'm there to answer and help them through. Let me ask you, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ?
Math, you know what? मेरी grade 10 तक I was very good. फिर 11वीं 12वीं which it got really really tough. बुरा हाल होया? Yeah, definitely. But yeah, till 10th I think I was 10 okay. ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ Yeah. ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਗੇਮ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੀਲੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਅ ਪੋਡਕਾਸਟ when it comes to a woman entrepreneur and when she's here with her success we really want to know more about her and that's why we invited Navdeep today in our studio. Navdeep, tell me more about being in this field, what challenges you you face every day, and as in working in a mortgage industry, what our community wants to know. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. Definitely. So ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ people don't have the knowledge ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So there are few basic steps I think ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Number 1 is credit. America credit is king, especially ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ. So please work on your credit score. Make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ I think you should improve on that. ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ make sure you're making your payments on time. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਕਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਬਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਵਰਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ CPA ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਡਰੀਮ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ. ਰਾਈਟ. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਡਸ ਪਲੇ ਰੂਮ ਹੈ so many expectations but when it comes to mortgage they don't have a pre-approval and they get rejected. So dreams ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. Oh definitely. So ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ what you should do ਕੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰੋ. ਸੋ 6 months down the road ਜਾਂ next year you'll be qualified to get your dream house. Right. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਢੂੰਢੋ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਢੂੰਢੋ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮੇਬੀ ਅ ਫਿਊ ਏਜੰਟਸ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਜੇ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਘਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਨਿੰਗ ਦ ਰਿਸਕ ਆਫ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਦਿਸ ਕਲਾਇੰਟ ਇਜ਼ qualified or not. ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? Over the last few years, I think probably about 1,000 files or so I've closed. Wow, 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ dream house ਦਿਵਾਉਣਾ. I think it's a big achievement and big applaud to you, Navdeep, for making their dreams come true. And I think that's a very nice numbers. It's just a ballpark figure somewhere around there. Chalo, utte thale chalda, but फिर भी you serve 1,000 families. Yeah. So that's one of the phenomenal thing I would say. Tell me about yourself now. Let's come to your personal life. How your journey started. Why you came to Indianapolis and
ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਯੂਪੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ? ਹਾਂਜੀ, ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਸਕੂਲ। ਵੇਅਰ ਫਰਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ? ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਸਾਈਡ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਿਊਜ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨ ਅ ਸਮਾਲਰ ਸਪੇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਪੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ 4-5 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਫॉर श्योर ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਯੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਜਕਾ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਲਾਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੂਆ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਕੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਕਲੂਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ 4 ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂਪੀ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? 100%। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਗੇ ਕਾਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ 2 kids? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਮਾਈ 올ਡਰ ਇਜ਼ 14 ਐਂਡ ਛੋਟਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। Stop. Yeah. Does she look like she have 2 kids? Let me tell you right now, she doesn't look like, she have the 2 kids, or ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 14 years ਦਾ, ਦੂਜਾ 12. Wow. You have maintained yourself really well. Thank you. ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? Genes. ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਟ? My mom, dad. ਅੱਛਾ Mom, dad and God. ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। Definitely. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਪਾਊਂਡ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ 30 ਪਾਊਂਡ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ you know when it comes to fitness, and I think 100 out of 100 for you. Thank you. And also tell me, ਇੰਡੀਅਨੈਪੋਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। what do you think about this city now? Last 15-18 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇ growth ਹੋ ਗਈ ਹੈ, it has been exponential. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2006-07 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ। From where? ਨਿਊ ਜਰਸੀ। From New Jersey. ਹਾਂਜੀ। Okay. ਸੋ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 69 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਸੋ ਲੌਂਗ। ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। 100%। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 74 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ lot of people ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਵਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ, why people are coming to this state? ਇੰਡੀਆਨਾ ਇਜ਼ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੱਥੇ ਚੀਪਰ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਚ ਮੋਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਔਨ ਦ ਕੋਸਟਲ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਲੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਆਰ ਟਰੱਕਰ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਣਾ ਮਿਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਰਮ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦ ਟਰੱਕਰਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲਵਾਂ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣ? ਆਹ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ 2024 ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨੇਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਣ, ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ। ਈਵਨ ਕਾਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਚੀਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੇਟਸ ਗਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ ਡੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 22 ਐਂਡ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ 6s, 7s, ਈਵਨ 8s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਈਅਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰੇਟਸ ਆਪਣੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 7-8% ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ 5-5.5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਵਦੀਪ ਗਰੰਟਿਡ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਫੜੀਦੇ ਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ 99% ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੋਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਫੋਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਫਰੰਟ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਸਟ ਜਾਂ ਓਵਰਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਲੋਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਜਸਟ ਸੋ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ? ਸੇਮ ਥਿੰਗ।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ, ਲਾਈਕ FHA ਲੋਨਸ ਲਈ ਵੀ। FHA ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਡਰਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ FHA 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਬਾਈ ਦ ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਜਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, FHA 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ FHA ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। FHA ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 3.5% ਡਾਊਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਊਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.75% ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਨ ਦੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਕਮਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਾਇਰ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫॉर द ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਲੋਨ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਰ ਕਾਸਟਲੀ। ਤੇ ਤभी ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ 'ਚ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ HELOC ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਇਨਫ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਫॉर द ਲੋਨ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਯੂਜਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਟਸ ਅ ਰਾਈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਡਵਾਈਸ। ਸੇਮ ਫॉर ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, as long as you can afford it, yes, always right time to buy. ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਨੇ 4.99 ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2.99 ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦ ਆਏਗਾ ਨਵਦੀਪ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਕਅਪ ਹੋਵੇ ਕਿ 2s and 3s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਸ ਜਾਣ। 4s and 5s are okay actually, they're not that bad. ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਫਟਾਫਟ। 317-750-3054। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ when it comes to your mortgage, ਨਵਦੀਪ one of the best I would say in Indianapolis. She do have good experience in her hand. And also she served more than 1,000 families, and on top of that, as in mother, as in wife, as in business entrepreneur, she understand what you're looking for, and your dream will come true once you're gonna call Navdeep. ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਜਸਟ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਕਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਵਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ when it comes to mortgage। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਨਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟਸਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਗਰਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਗਰਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਬਿਗਟਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਖੋਖਮੋ, ਮੰਸੀ, ਐਂਡਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਨੰਬਰ that is Nav Nagra. And also if you're looking for a commercial loan anywhere in United States of America, she will help you to get your business. Liquor store लेना, होटल लेना, gas station लेना, truck stop लेना, truck repair shop शुरू करनी है, you know, this is the one number you can call and get your things done under one roof. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।